किछिटा जॉब फील्ड को छाड़ी देले आउ किछि जॉब फील्ड ऊपर माने मार्केटिंग ऊपर ता विषय नॉलेज नाही पिलांकर एटा कोन ठीक सबुठ बड़ प्रॉब्लम होची इग्नोरेंस कोन गोटे जिनस अच्छी कि नाही बोली ता विषय जानिबा कथा आम समाज रे प्रॉब्लम टा कोन एम्बिशन अभाव ना समस्त पिला माने अटेंशन चाहुचती एम्बिशन तो अभाव रहउची पिलांकर माने पिला माने एक्चुअली स्किल्ड किंतु ताको स्किल को से माने केमिति यूटिलाइज करिवे से माने जानि नाहांती कंफर्ट जोन नु जदि हमें न बाहरिबा हमें निजको जदि पुश न करिबा हमें आगु देखिबा केमति हमर कोन पोटेंशियल अछि हमें केमति जानिबा तमे कंपनी पय गोटे एसेट हवा दरकार एसेट बुझि पाछ कि नै से कंपनी तुमको काढी पारियोनी चाहिले भी काढी पारियोनी हमर जो जॉब स्किल टा केमिति डेवलप करिबा यूट्यूब गोटे मीडियम हैला तापर बहुत गोटे फ्री सोर्स मीडियम मिल जो मु कहिबी बुक पढ़ जहाँ भी पढ़ किसी ना किसी कर बस इच्छा शक्ति थी तापर मिरर रे टिके निजे प्रैक्टिस कर पूरा ऑब्सेशन जो कहते गोटे जिनस जिद मन रे कॉन्शियस माइंड रे सबकॉन्शियस माइंड रे भी सेटा चली सेटा सफल हम वस्तुवादी माने मटेरियलिस्टिक गोटे जिनस प्रति जो आशा लालसा से टाइप रो चिंताधारा तुमको केबे भी ग्रोथ हबारे माने बाधा बाधा दब धर गोटे इंस्टीट्यूट रे अछंती 100 पिला ता धर 20 पिला को जॉब मिलुची आ 80 पिला को मिलुनी सेमानकर कोन सेटा लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहउनी से बाकी जो 80टा पिला तांगर किछ ऑप्शन नथिला से क्लूलेस थिले तांको कॉलेज लाइफ रे से क्लूलेस थिले जे मु करबी कोन तांको एनर्जी से ठीक जगह रे काम करूनी अट्रैक्ट करूनी से जिनसटा जो चाहउछन ताको मुंडर सदा डाउट रहला एटा अभाव कहया को चाहउछन जे सब जिनसटा को हमें मजा नबा मजा नै कि हमें सेटा रे बुडिया को पड़ियो हजिया को पड़ियो तो जब कोडिंग करिया स्टार्ट कली मु आपे आपे इमेजिन कर सालिनी जे मु 6 मास पर मु जॉब करछि मु केबे भी स्ट्रेस नेलिनी केमिति इंटरव्यू क्रैक करबी सो आमे एनर्जी टा को केमिति फिक्स करिया हो जे मु स्ट्रेस फील करछि जे मु डाउन फील करछि से जिनसटा को बर्तमान सरफेस करछि बर्तमान से विषय मु फोकस करबिनी कारण मो एनर्जी बहुत डाउन अछि तो मु जहा चाहूछि से जिनसटा मु अट्रैक्ट करि परिबिनी तो ताको बंद कर देबी तब आउ थे जतले एनर्जेटिक फील करबी आउ थे जतले ये हेबी सेही समय मु से जिनसटा ऊपर भाबी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हबा को हेले किसी डिग्री रो आवश्यक अछि ना नाही तो मु कहबी डिग्री रो सेमिति किछि वैल्यू नाही स्किल रो बहुत रिक्वायरमेंट अछि जेमिति कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत निहाती दरकार ठीक मैथमेटिक्स स्किल भी दरकार जदि तुम एआई एमएल फील्ड को जाउछ तापरे रीजनिंग स्किल दरकार कम्युनिकेशन स्किल दरकार आ सबुठ बड़ अच्छा जय चाकिटा कोन गोटे 17 बड़ इशू ना चाकरी अछि पिला पागरे स्किल नाही देखे चाकरी इज नॉट द राइट टर्म रोजगार कहबाटा ठीक हम एमती नुह जे समस्ते चाकरी करने को चाहते लोक मान केमी कौन करी रोजगार क्षम हवा दरकार जहाँफल से घर भरण पोषण करें निज पिला छुआ एजुकेशन अफोर्ड करें जहाँ भी मन पसंद किसी जगह बुलबार अच्छी जहाँ भी किसी करार अच्छी से सब जिन करेंगे तेणु चाकरीटा राइट टर्म नुह कारण समस्ते चाकरी करने को चाहूना आ समस्त पाखे से स्किल भी ना कारण चाकरीटा भी गोटे स्किल कारण सपोर्ट तुम गवर्नमेंट जॉब करने को चाहूँ ठीक अच्छे तापाई तुमको सब किसी दरकार मैथ साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी करेंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग राइट मे बी तुम इच्छा नहीं से सब जिन पढ़िया तुम इच्छा अच्छे स्पोर्ट्स कैरियर परस्यू करने से समय बापा माँ फोर्स कर दिखती ना जा तू चाकरी करे तू जा पढ़े जोटा कि ठीक जिन नुह किंतु पिला मानू माने स्कूल लेवल प्राइमरी स्कूल लेवल गढ़िया पड़ो ताके जहाँ भी कैरियर परस्यू करने को चाहूँगी जहाँ भी चाहूँगी सब बेस्ट हम कि डिफरेंट डिफरेंट जिन देखाओ ओके म्यूजिक शिखा पठाओ डांस शिखा पठाओ चेस खेल पठाओ पाठ भी पढ़ाओ तांकर जो भी इंटरेस्ट है से परस्यू करंतु आगु जाइए ठीक अच्छे किछिटा जॉब फील्ड को छाड़ी देले आउ किछि जॉब फील्ड ऊपर माने मार्केटिंग ऊपर जति कि जॉब मार्केट अछि ता विषय नॉलेज नाही पिलांकर एटा कोन ठीक हाँ हाँ एटा संपूर्ण ठीक सबुठ बड़ प्रॉब्लम होची इग्नोरेंस कोन गोटे जिनस अच्छी कि नहीं बोली ता विषय जानिबा कथा से विषय लोक जानि ही नाहांती जेमिति कि आमर गोटे एटा कॉमन जिनिस होइलानी हम ओडिसा रे तुमर ग्रेजुएशन सरला तुम जाओ या तो सीटी कर या तो बीड कर ना तुम जब फिट अच्छे फिजिकल फिटनेस अच्छी कि तुम पाठ ना तो जाओ मे बी पुलिस चाकरी कर एमती नुह पाठ दरकार ना ताप पाठ भी दरकार किंतु मे बी फिजिकल फिटनेस टा अधिक दरकार तापर आर्मी रे जाओ कि ना नेवी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड जावाई बाध्य करा जाउची नहले आउ कौन रहा आउ कौन कमन जिन जमीक बीड हो गला सिटी बीड एसएससी सीजीएल एतिक मात्र 8-10टा ऑप्शन देखा किंतु लोक मान जानवा दरकार
ଆହୁରି ପ୍ଲେଥୋରା ଅଫ୍ ଅପସନ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ଏଆଇ ବହୁତ ବୁମିଂ ଚାଲିଛି, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଇଗଲା, MBA ବି ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ଡ, ଲୋକ ପର୍ସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗଲତ ପରସେପ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ MBA କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବନି। ଏଡିଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ହେଇଗଲା, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି, ମେ ବି ତମେ ନର୍ମାଲ ଚାଷ ବି କରିପାରିବ, ଚାଷ କରିକି ବି ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ୟୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାର ଅଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କର, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ମାନେ ଠିକ୍ ଯଦି ତମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସରରେ ପଡ଼ିକି ମାନେ ତମର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଯଦି ତମେ ଯିବ, ତମର ହବନି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲା 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉନି। ୟାର ତ ନୁହଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ, ୟାର ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, ଯେହେତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ଆସିକି ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପରିବାର ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା କରିବୁ, ପରିବାର ପରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଆଡ଼େ ସ୍କିଲ୍ ଥାଇପାରେ, ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାରେ ସେ ଉପଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ କେବଳ ପରିବାର ଫୋର୍ସ ବୋଲି କହିବାର କଥା ନାହିଁ, ମେ ବି ନିଜେ ବି ତାଙ୍କର କନସିୟସଲି ଚଏସ୍ ନିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ଜବ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସବକନସିୟସଲି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଜବ୍ କରିବାର, ତାଙ୍କର ମେ ବି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କ୍ୟାରିୟର ପର୍ସ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି, ମେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଅପସନ୍ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଲ୍ ହିଁ ନଥାଏ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଲାଇଫ୍ରେ କ୍ଲୁଲେସ୍ ଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କ୍ଲୁଲେସ୍ ରହିବାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିଛି ନା କିଛି ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର, କିଛି ନା କିଛି କରିବି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଫ୍ୟୁଚର ଗୋଲ୍, ଲାଇକ୍ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇକି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ହେବି, ସେମିତି ହେବି, ସେତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତମେ ନେକ୍ସଟ 2-3 ଇୟର୍ସର ପ୍ଲାନ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତମର ରିସେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗୋଲ୍ କ'ଣ, ରିସେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ, ଆମ୍ବିସନର ଅଭାବ ନା ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଆଟେନସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ରାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆମ୍ବିସନର ତ ଅଭାବ ରହୁଛି ପିଲାଙ୍କର, ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କିଲ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍କିଲ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, ବହୁତ ନିଜ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ, ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକମ୍ ପାଇଁ ହେଇଗଲା, ଏଜୁକେସନ୍ ପର୍ପସ୍ ବହୁତ ଭଲ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ସେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ ଦେଖିବେ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, এটা ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ରିଲ୍ ଭିତରେ ବି ଚଏସ୍ ଅଛି, କୋଉ ଟାଇପ୍ର ରିଲ୍ ଦେଖୁଛ, ତମେ କ୍ରିଞ୍ଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଦେଖୁଛ, ଯେମିତି କି ସିଙ୍ଗିଂ ସ୍କିଲ୍ ହେଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କିଲ୍ ହେଲା, ଆର୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ମେକ୍ ସିଓର କି ତମର ଯୋଉ ଫିଡ୍ ରହୁଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯୋଉ ମିଡ଼ିଆର ଯୋଉ ଫିଡ୍ଟା ରହୁଛି, ସେଟା ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ରହୁ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ତମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଦରକାର, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଦରକାର, ମୁଁ ବହୁତ ଫିଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ହେଇଗଲେ, ଫେସବୁକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ହେଇଗଲେ, ଯିଏ ବି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ, ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଫେକ୍ ଲାଇଫ୍ ଜିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଯିବେ, ସେ କହିବେ ମୁଁ ବି ତା ଭଳିଆ ହେବି, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉଟା ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେବ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ କରିକି, ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପ୍ଲେଜର, କରିଦେଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ରେ ମୋତେ ମଜା ଆସିଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ କରିବି, କ୍ଲୁଲେସ୍ ହେଇକି ବସିବି, ଶୋଇବି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଗଲା, ଡୋପାମିନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଏମିତି ପୁରା ସେ ଜିନିଷଟା ମଜା ମିଳିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଉନ୍ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାର ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ଜବ୍ଟି ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାର ଅଳ୍ପ ସ୍କିଲ୍ ଥାଇକି ବି ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଜବ୍ଟାକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏମିତି ଖାଲି ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆକ୍ଟିଂରେ ବି ଗୋଟେ ସିରିଏଲକୁ ଯିବେ ଆପଣ, ସେଠି ବି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଫେସ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ଦେଖିବେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ସେଇଟା ଅଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ତ ସେଇଟା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବି ଖୋଲା କଥା, କାରଣ ଯାହା ବି ତମେ ଆକ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଡ କହିଲ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଲା, ସେଇଥିରେ କରପସନ୍ ଚାଲୁଛି, ଖୋଲାରେ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ସେତେ ଇଜି ନୁହଁ, କାରଣ ଯିଏ ବି କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ସିଟିଓ, ସିଏ କେବେ ବି ଫେଭରେଟିଜିମ୍ ଦବନି, ଯଦି ସେ ନିଜର ଭଣଜାକୁ ବି ଫେଭରେଟିଜିମ୍ ଦବନି, ଯଦି ତା ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ, ସେ ଜମାରୁ ଦବନି। ତୋ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ସେ କେବଳ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ବି ହେଲା, ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଲେଜ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହବ। ଯାହାର କଥା କହିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ଓନର ଚାହିଁବ ଯେ ସିଏ ଶିଖୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା, ହଁ, ନିଜକୁ ପୁଶ୍ କଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ସେ ଯିବ। ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର କେହି ମାଇ ବାପ ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ସେଲଫିସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସେଲଫିଶନେସଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। କେମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍? କାରଣ
ତମେ କେବଳ ଯାହା ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ନଲେଜ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜର୍ଭିଂ ସେମାନେ ଗ୍ରୋଥ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରକୁ କେମିତି ଯିବେ, ତା ପାଇଁ ଇନଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଗେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର। ପ୍ରାଇଭେଟ ପାଇଁ ହଁ, ଇଂଲିଶ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ଟା ବହୁତ ଦରକାର। ତମ ପାଖରେ ବେସିକ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲେ ବି ତମର କହିବା ଶୈଳୀ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗେସ୍ଚର ହେଇଗଲା, ଭର୍ବାଲ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ସେତିକି ଥିଲେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ବେଶୀ ରହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ? ଅବଭିୟସଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବସ୍ ସେଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଚାହାନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଦିଅ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳିଗଲା, ଘରେ ବସ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମ୍ବିସନ୍ ସେତିକି ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ କର, ପରିବାର କର, ବଡ଼, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ ଲାଇଫ୍ ଚାହୁଁଛ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତମର ଯଦି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ତମେ ସମଥିଙ୍ଗ 1000 କାହିଁକି ରୋଜଗାର କରିକି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ରହିବ? ତେଣୁ ତମର ଯଦି ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ଗୋଲ୍ ଅଛି, ତମେ ରିସ୍କ ନେବ। ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଜବ୍ କରିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର କଥା ହଉଛି ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ବିଜନେସ୍ କର, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍ କର, ମେ ବି ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ରିସ୍କ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ନିଅ, 3-4 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜାଣ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି, କେମିତି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ତମେ ଆସ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରଟା ଯୋଉମାନେ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ପିଲା, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଧିକ ଅଛି, ଯେମାନେ ନିଜର କିଛି ଲିମିଟ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତିନି ମୁଁ ଏତିକି ରୋଜଗାର କରିବି। ପିଲା ଆସିବେ ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିକି ମୋର 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଦରମା ଦରକାର, ସେତିକିରେ ସେ ସେଟଲ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ବହୁତ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କରିଚାଲିବି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଚାଲିବି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟଟା କ'ଣ? ଡିଫରେଣ୍ଟଟା ଯେମିତି କହିଲି କି ପ୍ରଥମ କଥା ସିକ୍ୟୁରିଟି, ତମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇଦେଉଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ରେ ସେତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ତମ ପାଖରେ ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ତମ କାମରେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ, ତାହେଲେ ତମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ୱାର୍କ କଲଚର, ଟିକେ ପ୍ରେସର ରହିବ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତମ ଗ୍ରୋଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ, ତମେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ଖୋଜୁଛ। ଭଲ ଭଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ବି ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ फालतू प्राइवेट जॉब भी अच्छे जोटा भल रेगुलेट हुए जो भल सालारी दिखती ये भल प्राइवेट जॉब ऑब्वियसली स्किल दरकार जमीक मार्केट में बर्तमान डिमांडिंग स्किल चलती मैनेजमेंट स्किल है कोडिंग है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एआई आउ कौन रोचे एडिटिंग स्किल डिजिटल मार्केटिंग एरा सब माने हाई डिमांड स्किल से जब अच्छे तुम से टाइप जब कैरियर बनाओ कौन प्राइवेट सेक्टर बहुत ग्रोथ हम कि जब बेसिक तुम किसी जान जाए कौन छोट मोट फाइनेंस कंपनी में पशिगल तुमको 14 घंटा काम कर गोटे प्रोब्लेम किंतु तुम पाखे जब स्किल अच्छी तुम बहुत कॉन्फिडेंट माने स्ट्रेस नौ से काम भी तुम बहुत भल कर मो जानिबारे गवर्नमेंट जॉब रे आमे जति जानी कि जति पढ़ी सेतिकी स्टेबल लेके रही जाए माने सेतरे जॉब टा कोन सिक्योरिटी मिले माने बाहरी बारे आमे नाही सेटू कई काढी परिबेनी तमे जेहेतु तमे एग्जाम देकी कि एंट्रेंस देकी जॉब टे पाइचो किंतु हम प्राइवेट जॉब रे सेटा नाही तमे जे पर्यंत भलो काम कर चलचो से पर्यंत आपन को इंपोर्टेंस सेटी मिलिवो एटा केते दूर सत्य एटा संपूर्ण सत्य तुम कंपनी गोटे आसेट हवा दरकार आसेट बुझी पार्छ कि नहीं से कंपनी तुमको काढ़ी पारिबनी चाहिए भी काढ़ी पारिबनी माने प्राइवेट सेक्टर रे आमे बहुत किछि नुवा नुवा सब बेले सिखिया पड़ियो न कि ऑब्वियसली न सिखिले हबनी किछि ऑब्वियसली मिलियो तुम पाखे अपॉर्चुनिटी मिलियो कंपनी पय मु गोटे आसेट हे जाओ बुझी पार्छ नहीं तुम पाखे आसेट कोन तुम मनकर घर अछि तुम पाखे गोटे आसेट तुमर कार गोटे तुमर लायबिलिटी आसेट लायबिलिटी भीतर फरक देखो लायबिलिटी तुमको बोझ दबो किंतु आसेटा तुम घर तुम जान आज ना काली कि तार वैल्यू बढ़ियो केबे कमिबनी किंतु कार वैल्यू कमी जो सेमती कंपनी पे तुम आसेट हवा दरकार आसेट हेले तुम वैल्यू बढ़ी चलो समस्त कंपनी काली मन रिसेसन चलला समस्त कंपनी काढ़ी देले भी तुमको काढ़ीबनी कारण तुम तुम मुंडरे काम ही चलछि तुमर काम प्रति तुमर भल पाइबा अछि तुमर ग्रोथ प्रति तुमर कोन तुमर माने ग्रोथ प्रति इंटरेस्ट अछि तेनु सेटा बहुत भल जिंस तेनु तुम कथा संपूर्ण सत्य हां तो आजिकल का छुआ माने कंफर्ट जोन नु बाहरिया पई चाहुनांती एटा ठीक ना भूल एटा संपूर्ण ठीक मु उदाहरण स्वरूप कहू जाय कंफर्ट जोन नु जदि आमे न बाहरिबा आमे निजको जदि पुश न करिबा आमे आगु देखिबा केमती हमर कोन पोटेंशियल अछि आमे केमती जानिबा फॉर एग्जांपल मोर सांगर उदाहरण दोजे से फाइनेंस फील्ड रे जॉब करे हला सी जीव सकाल 7 रे उठिकी राति 7 रे आसीबो माने 12 ରୁ 14 घंटा काम करे से कोन परिश्रमी नो से कोन हार्ड वर्किंग नो बहुत हार्ड वर्किंग से जीव खरा रे बुलिवो फाइनेंस जो छोटो माइक्रो फाइनेंस रहउची जाकी काम करियो जहाँ भी सेल करियो जहाँ भी करियो सी किंतु जत्ते परिश्रम करूची तार बहुत बहुत छोट अमाउंट ताको आज सैलरी मिलुची इंसेंटिव मिलुची से सब मिलियो म ताको मु कहली सांगटा को भाई ठीक अछि जॉब करछु स्ट्रगल करछु
टिके जो वीकेंड है कि जिते भी तोते टाइम मिलूँ तू टिके कम्युनिकेशन स्किल पर कहीं फोकस करनु हाँ माने किसी ना तो बही पढ़ा चाहिए तू जो कंटेंट देखु इंस्टाग्राम रील भी देखु ओडिया न देखिए क्रिंज कंटेंट न देखिए इंग्लिश कर दे हेटा देखे न बुझे चालू 6 मास जाए न बुझू कि आज ना कल ब्रेन को आडाप्ट कर ये जो 4 वर्ष है जो खटुचु हे वर्ष पर तो किसी ना किसी तो कम्युनिकेशन हेल्प कर ओडिया फिल्म हिंदी फिल्म बदल इंग्लिश फिल्म भी देखे ओडिया फिल्म हिंदी फिल्म देख सहित इंग्लिश फिल्म भी देखे सीरीज भी देखे जहाँफल तू तोर आगू नहीं पार मुझे कहली टिके नेट जो सोशल जो जॉब मार्केट जो वेबसाइट गुड़ा रोचे जमीन लिंक्डइन है नौकरी है से वेबसाइट बना से अकाउंट बना किंतु से केबे करनी लाइफ रे कि करिया चाहूँ कहला मैंने लगुच गोटे बड़ पहाड़ तोलिया पड़ो बुझिपार नहीं जोटा कि बहुत आजिकल पिलांकर हाँ, गोटे बास बड़ बहुत प्रॉब्लम बहुत 10 मिनट काम सब अधिक अधिक 10 मिनट काम किंतु से कंफर्ट जोन बाहर चाहूनी से कह काम करुँच मत आसूँ मुझे 14 घंटा घटेदेवी काम होसला आसिले रात रील देखीदेली 10,000 इनकम हो हाँ पचे शुणे सी भावुँ ये जो कम्युनिकेशन स्किलटा शिखा कि इंग्लिश कहवा कि गोटे जो लिंक्डइन अकाउंट खोलिया कष्ट लगुच सी कि जापार ये जो कष्टा सी छाड़ू जो मुझे कष्टा करी ता बदल से कोई सहज काम करूनी ता बदल भी से कष्ट ही करुँच बुझे कष्ट बदल मानते सहज मिलूनी कष्ट ही मिलूँ कि पाखे गोटे चॉइस अच्छी कौ कष्टा कर कष्टा कर ना ये कष्टा कर कष्टा कले से थी किंतु एपटे जो कष्टा कर कंफर्ट जोन बाहर से कष्ट करदेला से लाइफ रे बहुत आगू जाओ तमें से कथाटा जो कथाटा कहल ठीक कहल मोर भी से भाया किसी सांग अच्छा किसी नहीं जड़े सांग अच्छी से माने तार स्किल अच्छी सब अच्छी से चाहिए बहुत किसी कर किंतु से जाकि खरा तरारे माटी उठाउथबो ताकू सेटा भल लागुतो दिन रे 300 टका पाउथबो 400 टका पाउथबो सेटा खुशी किंतु से अधिक रोजगार करिया पई चाहुनी ना मु ए गां रे रहिछि मते ठीक लागुछि तो एटा होछि कथा आ गोटे कथा कहबी आपण दर्शक मानन को कहंतु जे कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाया पई आमे कोन करिया पड़ियो आमे तो नॉर्मली आमे जति सब अछंदी आमे ओडिसा रे जति अछंदी सब ओडिया मीडियम रे पाठ पढिचंती ओडिया मीडियम रे पाठ पढिचंती आमे जेहेतु ओडिया मीडियम रे पाठ पढिचंती कथावार्ता करिया कि आम घरे हो कि बाहर हो सब ओडिया रे ही चलुची से जो कम्युनिकेशन स्किल टाको आमे केमिति बढ़ेबा कि कहा सहित गोटे कथा हेले तो कम्युनिकेशन स्किल टा बढ़ियो ना इंग्लिश रे जण सहित मु आपन सहित कथा भी इंग्लिश रे सेटा कथाटा कोन मोर डेभलप हो आपनकर भी डेभलप हो किंतु जेहेतु सामना वाला नाही इंग्लिश रे कहबा से ओडिया रे कहूची आमे से जो स्किल टाको केमिति डेभलप करिया दर्शक मानन को प्रथम जिनस हूँ इच्छा शक्ति मुझे इंटरेस्ट थी दरकार तुम जब कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करार अच्छी तुम जब इच्छा शक्ति अच्छी कौन जिनपाई से आपे हो फॉर एग्जांपल गाँव पिला फ्री फायर खेल इच्छा शक्ति सी भाभी अध घंटा पर कौन कर गोटे जगह फ्री फायर बाड़ूची भाविला से जिनटा हम मैनिफेस्ट हम तेणु तुम जब इच्छा शक्ति अच्छी मोर कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करा तुमको बाट आपे देखा सिंपल जिनस मुझे कहली तुम जहाँ ओडिया देखो इंग्लिश देखा स्टार्ट कर पिला दिनू तुम मुझे से मुवीज देख न बुझ पछे से देखा स्टार्ट कर मुझे सेमती ही शिखी मुझे ओडिया मीडियम छुआ पिला दिनू पायरेट्स ऑफ कैरेबियन ये सब मूवी चली मुझे जानी कौन हो मत देखा मजा लगे हे सबटाइटल टे पढ़ी 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 अष्टम नवम स्टार्ट कली एवं जहाँ माने किसी ना कि फ्लुएंसी आसी जाइए आपर हूँ बहुत गुटे क्लब भी अच्छी जब तुम करा चाहो इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम टेलीग्राम भी तुम जॉइन करियो माने से बहुत क्लब अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग क्लब से भी कथा हो पार तुम जब सहर रोच भुवनेश्वर में से भी बहुत क्लब अच्छी जमीक टोस्ट मास्टर्स बहुत बढ़िया क्लब मुझे जाए बेले बेले से भी जाकि तुम कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर तेणु सेमती तुम ऑब्वियसली तुम सराउंडिंग रे लोक जदि नहांती तुम प्रैक्टिस करिया तुम करि परिबनी कि तुम जदि सराउंडिंग एमिति बनौछ जोटी लोक माने अछंती एक्चुअली इंटरेस्ट अछंती मु कहबी टंका भी खर्च करिया दरकार नै स्पोकन इंग्लिश कोर्स किछि नै सब जिंस आजिकली फ्री रे मिलुची कोन दरकार टंका खर्च करिया बस इच्छा शक्ति थिबो तापर मिरर रे टिके निजे प्रैक्टिस करो पूरा ऑब्सेशन जो कहंदे नै गोटे जिंस पय जिद मन रे कॉन्शियस माइंड रे सबकॉन्शियस माइंड रे भी सेटा चली सेटा सफल हो तेणु कम्युनिकेशन स्किल किछि बड़ जिंस नै एट द एंड ऑफ द डे भाषा आमे आउ गोटे भाषा शिखुचे कौन एटा बड़ तो आपण कहया चाहूछन जे निजर माइंड जदी थिबो जदी इंटरेस्ट थिबो गोटे स्किल को शिखिया पय शिखिबे ता सहित आमे किछि इंग्लिश वीडियो हो फिल्म हो सबटाइटल ले देखिया नचते पूरा इंग्लिश रे देख परिबा भी आमे स्टोरी सबटाइटल स्टार्ट करो स्टोरी बुक भी पढ़ी परिया इंग्लिश रे और पेपर भी YouTube रे जो कंटेंट देखो जहाँ भी कंटेंट देखो YouTube रे बहुत कॉमेडी चैनल अच्छे रील गुड़ा कॉमेडी इंग्लिश रे देखो बहुत छोट छोट भाइन्स मिल जाओ ये जो एजुकेशनल कंटेंट देखो से एजुकेशन कंटेंट यूट्यूब रे भी मिल जाओ इंग्लिश रे सेटा टिके देख जदि फॉरेन कंटेंट न देखा चाहो बहुत इंडियन क्रिएटर भी अच्छा जो इंग्लिश तांका एक्सेंट बुझी पारो सेटा देख अच्छा गवर्नमेंट रो कौन सी स्ट्रांग रेगुलेशन नहीं जो फ्रॉड जॉब हो किंबा गैम्बलिंग आप जानी पड़ते बाहर जेबे ताको रोका जाय पारियो कि
रोकिया कथा तो रोका जाए भी पारिबो हाँ जदि सरकार चाहिए ताठू जरूरी जदि लोक मैंने अवगत हेबे हम्म जेपर्यंत लोक मैंने अवगत न होउछंती जेपर्यंत लोक मैंने सरकार को पुश न करछंती कि आमको ये जिंस दरकार नहीं सोसाइटी को हैम्पर करूची बुझी पारछंती कि नहीं से पर्यंत सरकार भी किसी स्टेप नेबनी लोक मैंने तो जाउछंती से गैम्बलिंग ऐप खेलुछंती ड्रीम 11 जहाँ भी है खोला खोली ना कही ड्रीम 11 है फैंटेसी लीग है बहुत गुड़ा अच्छी किंतु से जिनस को अवॉइड କରିବାକୁ पड़िବ अवॉइड करा पड़ो माने कौन सी जो गैम्बलिंग ऐप रे जो पैसा इन्वेस्ट कर सेटा करवा कथा नुह जहाँ फल से माने भावुं आम टंके 2 टଙ୍କା 10 टଙ୍କା 11 टଙ୍କା सीना इन्वेस्ट कर दौचु सेटा गोटे प्रकार स्कैम तुम सहित कहीं भावुन टंकार स्कैम हेले भी स्कैम जो कंपनी नौ पैसा सी तार बोही नहीं जाऊँ कोटी कोटी हो जाऊँ ତ ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଥିଲା ଜଣେ ଯୋଉ सर्कल 11 ନା କଣ 11 सर्कल ରୁ ଜିତିଥିଲା ଥାର ଗୋଟେ ଆଉ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଟା କଣ अरे ସେଇଟା ସତ ହେଇଥାଇ ପାରେ ହଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିତିଲେ ବି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଥିବେ ସେଥିରୁ 3 କୋଟି ଜଣ ପାଇଗଲେ ବି କଣ ହବ ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ବି ହେଇପାରେ କି ସେମାନେ କାହାକୁ ତାର ଆଲଗୋରିଦମ ରହୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପଲ ଟିମ୍ ବନାଇବାକୁ ପଡେ ତମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବନାଉଛ ତାର ପୁରା परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगी 11टा खेलाड़ी को सी 10,000टा टीम बनैकी लगाती जड़े जब 3 कोटी पाँच पछे से 10 टଙ୍କା 11 टଙ୍କା इन्वेस्ट करनी लक्ष लक्ष टଙ୍କା माने कोटी टଙ୍କା से इन्वेस्ट कर बुझुन से गोटे लोक भिन्न भिन्न कोडिंग की एप्लिकेशन थ्रो से माने सब कॉम्बिनेशन लगेगी तुम गोटे टीम लगे 10,000 कि 20,000 टीम लगे माने तार सब 11टा खेला तार कॉम्बिनेशन लग तुम इंपैक्ट प्लेयर मिसई दियो जहाँ भी मिसई दियो से चक्कर पैसा रोजगार कर जोटा कि हेल्दी नुह मुझे कहबी सजेस्ट करी जिन कर कौन दरकार ये टाइम वेस्ट कर तुम एनर्जी जाऊँगी सब जाऊँगी बदले तुम किसी स्किल उपर फोकस कर जहाँ फल हेल्पफुल हम ତ ଆମେ କଥା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଜବ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟାକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ କରିବା ମାନେ ଗେନ୍ କରିବା ଆଉ ସେଲ୍ କେମିତି କରିବା यूट्यूब यूट्यूब गोटे मीडियम है हाँ। तापर बहुत गुटे फ्री सोर्स मीडियम मिल जाओ मु कहबी बुक पढ़ जहाँ भी पढ़ किसी ना किसी कर इच्छा शक्ति रही सब हो खोला कथा तुम जो बाउला चाउल हम केमी करी कौन करी से जिन के कम करनी मुझे कहया कथा आजिकल एलोन मस्क भी कहते गोटे इंटरव्यू रे आजिकल सब जिन फ्री मिलूँ तुम जब इच्छा शक्ति अच्छी तुम परस्यू कर यूट्यूब रे सब कंटेंट फ्री मिल जाऊँगी जे कौन सी स्किल तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख कोडिंग घंटा घंटा 4 घंटा 10 घंटार कोडिंग वीडियो फ्री मिलूँ तुम जाकि बीटेक कर तुम 10 लाख 20 लाख सारी बड़ बड़ कॉलेज रे मो जीवन मुझे करनी मुझे बीएससी कर फिजिक्स ऑनर्स पढ़ी ऑनलाइन देखिए पढ़ी आज मुझे रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छी भाई मुझे मस्त अच्छी इच्छा शक्ति द्वारा ये करें माने बीएससी करके आपण सॉफ्टवेयर इंजीनियर अछंती फिजिक्स ऑनर्स पढ़ी से छाड़ से जहाँ भी पढ़ी किंतु मैं अलग फील्ड अच्छी किंतु मुझे कहली जमी इच्छा शक्ति स्किल किसी बड़ कथा नुह तुम जब तुमको एडिटिंग भल लगुच कौ जिनसा तुमको मोटिवेट करुच्ची कौ जिनसा तुमको इंट्रिग करुच्ची माने मोर जिनसा करार अच्छे माने माने गोटे गोटे फील्ड किसी लोक तुम मन गोटे क्रिकेटर तुमको इंस्पायर करुच्ची तुम क्रिकेट खेल इच्छा हम तुम मन ध्रुव रही भिडियो देखिए यार केते बढ़िया वीडियो एडिटिंग करुच्ची मोर भी एमती बनार अच्छे तुम से एडिटिंग शिखा चाहो इच्छा शक्ति मिलला तुम जाकि यूट्यूब देख फ्री रे कोर्स पढ़ चाहिए कौन फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर स्टार्ट कर धीरे धीरे किसी पेड सॉफ्टवेयर यूज कर सेमती ग्रो कर आजिकल सब जिन फ्री मिलूँ जमी कह कथा तेणु यहाँ बड़ कथा नुह खाली इच्छा शक्ति रही स्किल शिखाटा इट्स नॉट ए बिग इश्यू ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁଛି ଛୁଆଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ ଟା ରହୁନି राइट राइट बर्तमान सोशल मीडिया दुनिया सब जिन इंस्टांटली वायरल हो जाऊँगी बहुत ही अपॉर्चुनिटी अच्छी इंटरनेट पूरा बहुत बड़ जिन तुमको गोटे सेकेंड गोटे मिनट रे गोटे जगार आ गोटे कौन को पहुँचे दे पार किंतु पिला माने तार भल यूटिलाइज कर पाना किंतु आग काले लोक मैंने बहुत ज्ञानी थे माने शास्त्र ज्ञान युद्ध ज्ञान राजनीति ज्ञान अर्थ ज्ञान बहुत जिन जमीक चाणक्य चाणक्य के उदाहरण दूसरी से गोटे बहुत ज्ञानी लोक थे अर्थनीति में पारंगम युद्ध विद्या पारंगम राजनीति पारंगम बहुत गुड़े माने कौन स्वास्थ्य भी पाखे नॉलेज थिला किंतु तांका पाखे धन नथिला कौन पे नथिला कारण पाखे दीटा इंपोर्टेंट स्किल नथिला से समय गोटे हूँ मार्केटिंग गोटे सेल्स कैमेरा भी नथिला कैमेरा भी नथिला तेणु चाणक्य माने से समय एते ज्ञानी लोक थाई कि भी ता पाखे धनार अभाव थिला कौन पे तांका पाखे स्किल थिला किंतु अपॉर्चुनिटी नथिला अब मार्केटिंग और सेल्स भलिया जो स्किल वर्तमान 21st सेंचुरी रे जोटा बहुत इंपोर्टेंट से जिंस माने लोक जाई नथिले से समय किंतु वर्तमान एटा बूमिंग जहाँ फल निजको तुम प्रेजेंट कर पारिबो
ମିନିଟ୍ରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ କୋଣରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତିନି, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମାନେ ଧନ ନାହିଁ, ଧନ ଅଛି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପୋଜିଟ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୁରା ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ, ତା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ତା ପାଖରେ ଧନ। କାରଣ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି ଧନ। ଧନ ପାଇଁ କେବେ ବି ଦୌଡ଼ିବନି, ବାସ୍ ତମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼, ତମେ ସ୍କିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର, ନଲେଜ ଗେନ୍ କର, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କର, ଧନ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିହାତି ନିହାତି ତମେ କହୁଥିଲ ଯେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେବା ଆଗରୁ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍। ମୁଁ କହିବା କଥା ମାନେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ମାନେ ମଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍। ହଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶା ଲାଳସା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ତମକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବାରେ ମାନେ ବାଧା ଦେବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ତମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ସବକନସିୟସଲି କନସିୟସଲି ନୁହଁ ସବକନସିୟସଲି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପାଇସାରିଛି, ତାହେଲେ ୱିଦିନ୍ ମନ୍ଥସ୍ ୱିଦିନ୍ ଇୟର୍ସ ସେଇଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେବ, ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେଇଟା ସତରେ ପରିଣତ ହେବ। କେମିତି ହେବ? ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ତମର ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ପର୍ସ୍ୟୁ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପସିବୁଲ? ହଁ ଏଇଟା ନିହାତି ପସିବଲ୍। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କହୁନି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଓରି, ୟାର ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବି ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଆକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଫିଜିକ୍ସର ମାନେ ସହିତ ତୁଳନା ବି କରନ୍ତି, ମାନେ Law of attraction। ହଁ ତାର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଏନର୍ଜି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ ସେଟା ଆମେ ଯଦି କହିଦେବା ମାଗିଦେବା ୟୁନିଭର୍ସ ଦେବନି, କାରଣ ସେ ଆମ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବନି, ସେ କେବଳ ଆମେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛେ, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିବି, ତମେ ଯଦି କିଛି ବି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଜବ୍ ଚାହୁଁଛ, ପଇସା ଚାହୁଁଛ, ବଢ଼ିଆ ଘର ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଯଦି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ମଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହଁ, ମଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ଦେଖୁଛ ମୋ ପାଖରେ ଅଭାବ ଅଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନେ କଲ ଆମେ 2 ଜଣ ଗଲେ ଗୋଟେ କାର୍ ଦେଖିଲେ, ବଢ଼ିଆ କାର୍ଟେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଟେ, ତମେ ବି ଦେଖିଲ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି, ତମେ କହିଲ ଏ କାର୍ଟା ମୋର କିଣିବାର ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ବି କିଣିବାର ଅଛି। ତମେ ଘରେ ଆସିକି ଭାବିଲ ଆରେ ୟାର କାର୍ଟା କେମିତି କିଣିବି, ବହୁତ ଦାମୀ କାର୍, ମୁଁ କିଣିପାରିବି ନ କିଣିପାରିବି, ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଲ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭାବିଲି କେମିତି କିଣିବି, କ'ଣ ଚାକିରି କରିବି, କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବି, କାଲି କିଣିପାରିବି ନ, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଭାବିଲ କିଣିବି ନ କିଣିବି, ତମେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛ, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତମର କିଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଗଲ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଜିନିଷଟା ଦରକାର। ଯାହାଫଳରେ ତମେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ଖାଲି ଡାଉଟ୍ ନେଲ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଲ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତମ ଜିନିଷକୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୋତେ କାର୍ଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆସୁ ମୁଁ କହିଲି ବଢ଼ିଆ କାର୍ଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ଚଲେଇଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ମାନେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଚଲାଉଛି ସହରରେ ବସିକି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଚଲାଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ଚଲାଉଛି, କି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଚଲାଉଛି, ଯାହା ବି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ମଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ନାହିଁ, ମୋର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଟା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେ ଜିନିଷଟା ମିଳିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଇମାଜିନେସନଟା ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଇମାଜିନେସନ ମାନେ କନସିୟସ୍ ନ ସବକନସିୟସଲି ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ମଜା ନେଉଛି, ମୋତେ ଜିନିଷଟା ମିଳିସାରିଛି, ମୁଁ ବାସ୍ ତାକୁ ଚଲେଇ ଚାଲିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଯାଇକି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଏନର୍ଜି ଆଲାଇନ୍ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଏନର୍ଜି, ଆମ ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ଯାହା ବି ଆମର, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ତାକୁ, କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିକି ଠିକ୍ କରିପାରିବା, ୟୁନିଭର୍ସ ଆମେ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛେ ତାକୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ତା ପାଖରେ କିଛି ଚଏସ୍ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ସେ ଶୁଣୁନି, ଆମ ଏନର୍ଜି ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଥିଲି, 3-4 ବର୍ଷ ସେଇଠି ଦେଇଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ, ମୋ ଇମାଜିନେସନ୍, ମୋ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କେବେ ବି ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କୋଉଠି ଚାକିରି କରିବି ନ କରିବି, ଖାଲି ବସିକି ଭାବି କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ କଲି କରୋନା ପରେ, ମୁଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚୁଜ୍ କଲି, କୋଡ଼ିଂ ଶିଖିଲି। ମୋର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋର ରିଜନିଂ ସ୍କିଲ୍ ଭଲ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସ୍କିଲ୍ ଭଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋଡ଼ିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମୁଁ ଆପେ ଇମାଜିନ୍ କରିସାରିଲିଣି ଯେ ମୁଁ 6 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇସାରିଛି, ମୁଁ ବସିଛି ମସ୍ତ ଅଫିସରେ ବସିଛି, ଏସିରେ ବସିଛି, କାମ କରୁଛି, ମୋତେ ଭାବିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ। ମୁଁ କେବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଲିନି କେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରିବି, କେମିତି କେଉଁ ଜିନିଷଟା ପାଇବି, କ'ଣ ପରିଶ୍ରମଟା କରିବି, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ କେମିତି କରିବ, ଏତେ ଜିନିଷ ଭାବିନି। ମୁଁ ଖାଲି ମୋତେ ମଜା ଲାଗେ ୟାର ମୋର ଜବ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ବସିଛି, ମୋର ବି ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ ଜବ୍ ଥିବ 4 ବର୍ଷ ପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି। ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ମଜା ନେଇସାରିଛି, ତାପରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ଜିନିଷ ଯାଇକି ସତ ହେଲା। ତ ତମେ କହିଲ ଯେ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଚାହିଁବା, ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁନିଭର୍ସ ଆମକୁ ସେଟାକୁ ଦଉଛି। ରାଇଟ୍। ତ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳୁଛି, ମାନେ କିଛି ପିଲା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଧର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ
ଅଛନ୍ତି 100 ପିଲା ହୁଁ ହୁଁ ତା ଦେହରେ 20 ପିଲାଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ 80 ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ହୁଁ ସେମାନଙ୍କର କଣ ସେଟା ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ରହୁନି ସେ ପ୍ରତି ନା ଜମାରୁ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ହଁ ଯୋଉ 20 ପିଲାଟା ଯୋଉ 20ଟା ପିଲା ଜବ୍ କଲେ ହଁ ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ ସିଓର ଥିଲେ ସେମାନେ ପକ୍କା ଥିଲେ ଯେ ମତେ ପ୍ରପର SIC ସିଜିଏଲ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଦରକାର କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଇଟା ଜବ୍ ଦରକାର ସେମାନେ ସିଓର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାକି ଯୋଉ 80ଟା ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ୍ ନଥିଲା ସେ କ୍ଲୁଲେସ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ସେ କ୍ଲୁଲେସ୍ ଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ହୁଁ ହୁଁ ସେମାନେ ଆସିକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କହିବେ ନାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବି ତା ପାଇଁ ପଢ଼ିବି ୟା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ ନୁହନ୍ତି ୟା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏନର୍ଜି ସେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ କାମ କରୁନି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁନି ସେ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସଦାବେଳେ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଏଇ ବର୍ଷ 1000ଟା ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆହୁରି ସିଟ୍ କମିଗଲାଣି 5ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେଇଟାକୁ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଡାଉନ କେମିତି ଆଡକୁ ଟାଣୁଛି ଖାଲି ଡାଉଟ୍ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଢ଼ା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ହେଇପାରିବନି କେମିତି ହେବ କାରଣ ସେ ଜିନିଷଟା ତମେ ଚାହୁଁନ ତମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ହିଁ ନାହିଁ ତମେ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଡରିଲ ତମର ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତମେ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଡରିବନି କାରଣ ତମେ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ହେଇକି ଯାଇବ ମୋତେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତମକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଖେଳ ଭଳିଆ ଲାଗିବ କରିଚାଲିବ ତାକୁ ମଜା ନେବ ସେ ଜିନିଷଟାର ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟାର ଆପଣ ଅଭାବ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ମଜା ନବା ଦେଖ ମଜା ନେଇକି ଆମେ ସେଟାରେ ବୁଡିବାକୁ ପଡିବ ହଜିବାକୁ ପଡିବ ବାସ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ହୁଁ ମନେକର ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ହେମେନ୍ଦ୍ର ତମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ କ୍ୟାରିୟର ପର୍ସୁ କର ତମେ କହିବି ଯାଇକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହୁଁ ତମେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବ ବୋଲିଂ କର ବ୍ୟାଟିଂ କର ତମେ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେମିତି ଚଲେଇବି କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବି କେମିତି ମାନେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ତମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହିଁ ଚାଲିଛି ତମେ କେମିତି ସଫଳ କ୍ରିକେଟର ହବ ମତେ କୁହ କେମିତି ହବ କାରଣ ତମେ ଏନର୍ଜି ୱେଷ୍ଟ ହଉଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ତମେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବ ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଜିଟିଭ ଲାଗିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିବ ହେଇଯାଉଛି ଆରେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ହବ ଯାହାଫଳରେ ତମ ଏନର୍ଜିଟା ଠିକ୍ ଆଲାଉନ୍ ହବ ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ୟୁନିଭର୍ସ ତମକୁ ଦବ ଠିକ ବହୁତ ବହୁତ ସଫଳ ଲୋକ ଏମିତି ହିଁ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ହାତରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟରେ ଆଣିକି କେହି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇନି ସୋ ଆମେ ଏନର୍ଜିଟାକୁ କେମିତି ଫିକ୍ସ କରିବା ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ତ ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଗଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ହଁ ଏନର୍ଜି କେମିତି ଫିକ୍ସ କରିବା ଦେଖ ତମେ କେବେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଥିବ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ କି କେବେ ତମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛ ତମକୁ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ହେବ ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିବ ଯେ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିବ ଯେମିତି ତମ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସବୁ ଖାଲି ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ଆସିବ ସେଇ ସମୟରେ ତମକୁ ବହୁତ ହାଇ ଏନର୍ଜି ଥିବ ବହୁତ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଥିବ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥିବ ତେଣୁ ତମେ ଯାହା ବି କରିବ ଠିକ୍ କରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ହେଲା ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ତମକୁ ଲୋ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗୁଥିବ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଥିବ ସେ ସମୟରେ ତମେ ଯାହା ବି କରିବ ତମକୁ ଏଇଟା କିଛି ହେବନି ତମକୁ ଲାଗିବ ତମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଛ ସେ ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଏନର୍ଜି ତମର ରିପେଲ୍ କରୁଛି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଥମ କେସ୍ରେ ଏନର୍ଜି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିଲା ତମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପାଇଯିବି ତମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ ସେ ସମୟରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବ ତମେ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯାହା ବି ତମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କର ପୁରା ଫିଲ୍ କର କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଡାଉନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଡାଉନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଭାବିବି କ'ଣ ଭାବିବି ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବିବି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି ମୋ ଏନର୍ଜି କେମିତି ଅଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଭୁଲ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ କରିପାରିବି କ'ଣ ମୁଁ ଯେତେ ଭାବିବି ମାନେ ତ ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ତେଣୁ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଭାବିବିନି ନଥିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତମର ଏନର୍ଜି ଡାଉନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛ କିଛି ବି କରନି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ କାରଣ ବସିବ ଚୁପଚାପ ବସ ଧ୍ୟାନ କର ନହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ ମୁଁ କହିବି ସବୁଠୁ ଭଲ ନହେଲେ ଯାଇକି କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଖେଳ ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଥଟ୍ ଆସିବ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବୁଛି ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବିବିନି ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ନେଗେଟିଭ ଭାବନାଟାକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିଲେ ମାନେ ବିଜି ରହିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ତମେ କହିବ ତ ନିଜକୁ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ରିଜନିଂ କରିବ ରିଜନିଂ ମାନେ କ'ଣ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନିଜକୁ ଉତ୍ତର ଦେବ ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନର ଫର୍ମ ବି କହନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କଲ ଯେତେବେଳେ ବସିଲ ନିଜକୁ ପଚାରିବ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ୟା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଛ ତମେ ତାକୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେଲ ଶୁଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମନେକର ତମର ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଜବ୍ ଦରକାର ତମେ ତାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ଜିନିଷଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ ହଉ ତେଣୁ ତମେ କ'ଣ କହିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଦରକାର ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଭାବିବି ତ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ପଜିଟିଭ୍ ଲାଗିବ ସେଥିରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ ଭାବି ଚାଲ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ ତମେ କହିବ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଜବ୍ କଥା ଭାବିବିନି ୟା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେଲ ନା ୟା ଅର୍ଥ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହୁଁଛ ଯେ ତମେ ସିରିୟସ୍ ଅଛ ଯେ ମୋର ଜବ୍ଟା ଦରକାର ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ବୁଝିପାରୁଛ ଇମୋସନାଲି ତମେ ଆଉ କାମ କରୁନ ତମେ ଯୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡାଉନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରିବିନି କାରଣ ମୋ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ଡାଉନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବିନି ତେଣୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ତାପରେ ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବି ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେବି
ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଭାବିବି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ରିଜନିଂ କର এটা ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ଭଲ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିବ କାରଣ ପଚାରିବ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ କରିକି ମିଳୁଛି କ'ଣ ମୋତେ ତ ସେମିତିରେ ବି ମିଳିବନି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ କଲେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ କରିବି ମୋତେ ସେମିତିରେ ବି ମିଳିବନି ତାହେଲେ କରିବିନି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯଦି ମିଳୁନି ନ ମିଳୁ ଛାଡ଼ ହଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ କଲେ ତ ସେମିତିରେ ବି ମିଳୁନି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବି କ'ଣ ଚାଲ ବିନ୍ଦାସ ଲାଇଫ୍ ଲିଅ ହେଲେ ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ବଢିଆ କଥା କିନ୍ତୁ ହବ କାରଣ ତମେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରଖୁଛ ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଲ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଗୋଲ୍ ପଡିବ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ ଆଉ ଯୋଉ ଏନର୍ଜିର କନସେପ୍ଟଟା କଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କେବେ ବି ଭାବନି ଯେ ମୋର ଜିନିଷଟାର ଅଭାବ ଅଛି ତମର ଜବ୍ ଦରକାର ତମେ ଅଲରେଡି ଭାବି ଦେଉଛ ମୁଁ ଏଇ ଜବ୍ କରିସାରିଛି ସେ ଜିନିଷଟା ମଜା ନେଉଛି ତମର ଯାହା ସେଇ ଜବ୍ଟା ପାଇଲା ପରେ ତମର ଯାହା ଯାହା ଗୋଲ୍ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭାବିବାକୁ ଚାଲ ମୋ ଜବ୍ଟା ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଲିଯିବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ରେ ମନାଲି ଟ୍ରିପ୍ରେ ତମେ ମନାଲି ଟ୍ରିପ୍ କି ପଳ ମୋ କଥା ମାନ ମନାଲି ଟ୍ରିପ୍ କି ପଳ ନିଜ ଇମାଜିନେସନ୍ ପୁରା ହଜିଯାଅ ଗୋଟେ କାର୍ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଏହା କଥା ପୁରା ଫିଲ୍ କର ସେ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରିପ୍ରେ ମନାଲି ଟ୍ରିପ୍ର ମଜା ନିଅ ସେ ଆପେ ଆପେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହବ ତ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବାରେ ମନି ମାନେ ପଇସା କିଛି ବାଧକ ସାଜୁଛି କି ପଇସାର ଦେଖ କିଛିଟା ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆଜିକାଲି ତମେ କୋଡ଼ିଂ ଶିଖିବ କିଛିଟା ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା କି ଏଡିଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ହେଇଗଲା ସେଲ୍ସ ମାର୍କେଟିଂ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କଲେଜ ଅଛି ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ସି କଲେଜ ଅଛି ବହୁତ ପଇସା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ସ୍କିଲ୍ ଯେମିତିକି ତମେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରଫେସନାଲ ହବ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହବ ତା ପାଇଁ ଅବଭିୟସଲି ତମକୁ ପଇସା ଦରକାର ପାଇଲଟ ହବ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକି ଶିଖିପାରିବନି କିଛିଟା ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯଦି ତମର ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବାର ଅଛି କି ତମର ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ହବାର ଅଛି କ'ଣ ହବାର ଅଛି ତମ ସ୍କିଲ୍କି ଆଗ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କର ସେଥିରେ ଏତେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଏମିତି କିଛି ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତା ପାଇଁ ବି ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଲସେ ଇଚ୍ଛା ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହବ କେମିତି ହବ ତମକୁ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡଲି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଯିବ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିଯିବ ସିଏ ମିଳିଯିବ କାରଣ ତମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଉନ ଚାକିରି ପାଇଁ ତେଣୁ ତମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ ତା ପାଇଁ ପଢ଼ି ଚାଲିଛ ସେଇଟା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେଇଟା ବି ହବ ତ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେତେ ରହିଛି ବହୁତ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନଟା ନିହାତି ଦରକାର ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ତାର ଗୋଟେ ଜୋକ୍ ବନେଇକି ରଖିଛି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ୟା ତ ଯୋଉ କମନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଇଗଲା ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନକୁ ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ଦେଖାଯାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଉନି ତମେ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ଯେମିତିକି କଲିନେରୀ ସ୍କିଲ୍ସ ହେଇଗଲା କୁକିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ହେଇଗଲା ଯାହା ବି ତମର କ'ଣ ସିଙ୍ଗିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଏରା ସବୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନରେ ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ କରିକୁଲମକୁ ଏମିତି ବନାଅ ସ୍କୁଲ କରିକୁଲମକୁ ଏମିତି ବନାଅ 10th ସରିଲା କି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଦିଅ ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍କିଲ୍ ପର୍ସ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ମନେକର ସେଫ୍ ହେବାର ଅଛି ତାକୁ କୁକିଂ ଶିଖିବାକୁ ଦିଅ ତା ସହିତ ସେଇଟା ମେନ୍ ସିଲାବସ୍ରେ ସେଇଟା ମେନ୍ ରଖ ତା ସହିତ କିଛିଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଇଗଲା କିଛିଟା ମାଥମେଟିକ୍ସର ବେସିକ୍ସ ହେଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନେଇକି ଗୋଟେ କରିକୁଲମ୍ ବନାଅ ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ସେଇଥିରେ କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ କଲେଜ ଲେଭେଲରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଅ ଯେ ତମ ପାଖରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଆମେ ତମକୁ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ତମ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରଖୁଛୁ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ତମ ଯାହା କରିବାର ଚାହୁଁଛ ତମେ କର ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷର ଅପସନ୍ଟା ଦିଅ ତେଣୁ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ସ୍ୟାଡ୍ କି ତାକୁ ସେତେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଲୋକ କେହି ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ସେତେ ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ 2025ରେ କେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଣିଛ କେଉଁଟା ଶିଖିବା ଦରକାର କେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଟା କହିଲ କୋଉଟା ଶିଖିବା ଦରକାର କେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଶିଖିବା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦରକାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିଖିବା ଦରକାର କହୁଛନ୍ତି ନା ଶୁଣ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଚାରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଆଇ କାରଣ 2025ରେ ଏଆଇ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଜବାବ ଥାଏ biggest thing in 2025 to learn is how to learn କେମିତି ଶିଖିବ ଆଡାପ୍ଟ କେମିତି କରିବ ତମେ ଯଦି ଜାଣି ସାରିଲ କେମିତି ଆଡାପ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶିଖିବି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍କିଲ୍ କାରଣ ଲୋକ ଆଗରୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେରେ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ମନେ ରଖିକି ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଟାବେସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ ଡେଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିପାରୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର ଏଆଇ ଟୁଲ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର ଏଡିଟିଂରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର କୋଡ଼ିଂରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର ଆଜିକାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ଲାଗୁଛି ଏଆଇ ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଶିଖିବି ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ବି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ନୁହେଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବ ଯେମିତିକି ସପୋଜ୍ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ରାଇଟ୍ तुमको जाना दरकार तुमको केमती निजक मार्केटिंग कर केमती सेल कर सहित तुमको एडिटिंग स्किल भी टिके आसा दरकार कि वीडियोग्राफी स्किल आसा दरकार ना तुम पाखे एमती पिला सराउंड कर जे तुमको वीडियो बनवार एडिटिंग कर साहाଯ୍य करेंगे तो सेटा बहुत हेल्पफुल हम तेणु मुझे कि 2025 इट्स द बिगेस्ट थिंग टू लर्न इज हाउ टू लर्न
ତ ଆମେ ଏଆଇ ରେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଥିଲା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯୋଉଟା କିଛି କିଛି ପାଉଥିଲେ ଆଉ କିଛି ହୁଁ ପାଉନଥିଲେ ଗୁଗଲ ରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଆଇ ରେ ହୁଁ ହୁଁ ଯାହା ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାହା ମିଳିଯାଉଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଏମିତି ବି କୋଡିଂ ବି ମିଳିଯାଉଛି ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ ମାନେ ଏଆଇ ଟା ୟୁଜ କରିକି ଆମ ସ୍କିଲ୍ ଟାକୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ହୁଁ। ତେଣୁ ଏଟା ମୋ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କି ବିଗେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଲର୍ନ ଇଜ୍ ହାଉ ଟୁ ଲର୍ନ ଇନ୍ ହୁଁ। 2025 ତମକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର କେମିତି ଶିଖିବ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଡିଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ନା ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମର ସେତିକି ନେଟୱାର୍କିଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତମେ ଯଦି କଲେଜ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କି ଫ୍ରେଶର ତେଣୁ କଲେଜ ଡିଗ୍ରୀ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ବିଟେକ୍ ଏମଟେକ୍ ଏମସିଏ এই টাইপର ଡିଗ୍ରୀ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇ ଫିଲ୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା ମୋତେ ଟିକେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ନେଟୱାର୍କିଂ ମୋତେ ଜଣା ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ଇମେଲ୍ ଲେଖିବା ସେଇ ସମୟରେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ପୂର୍ବରୁ ବି ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରିଦେଲି ଟିକେ ସତ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନ ବି ଆସେ ତାକୁ ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାକୁ ଓଭରକମ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଡିଗ୍ରୀର ସେମିତି କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ସ୍କିଲ୍ର ବହୁତ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର ଟିକେ ମାଥମେଟିକ୍ସ ସ୍କିଲ୍ ବି ଦରକାର ଯଦି ତୁମେ AIML ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛ ତାପରେ ରିଜନିଂ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ତୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ଏମିତି କିଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାର ଅଛି ମୋର କିଛିଟା ଏମିତି ମାନେ ତୁମକୁ ଯଦି ଫ୍ୟାସିନେଟ୍ କରେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡ ତୁମକୁ ଯଦି ୱେବସାଇଟ୍ ବନେଇବା डिजाइन करिया जो फ्रंट एंड डिजाइन बैक एंड डिजाइन की AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सॉल्यूशन बनिया जदि तुमको एक्चुअली इंटरेस्ट करे ताहले तुमको बनिया दरकार मु कम पे कहूँ स्किल आवश्यकता अच्छी डिग्री नहीं जमीक देख किसी फिल्ड अच्छी जो डिग्री निहाती दरकार जमीक मेडिकल गोटे माने डॉक्टर अच्छे बहुत स्किल अच्छी कि MBBS डिग्री नहीं कि कौन तो डिग्री नहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन टा ग्रेजुएशन दरकार नु कि ग्रेजुएशन 10th प्लस 2 फरक पड़ुनी आजिकल बड़ बड़ कंपनी से कहते कौन प्लस आमर टू रे फरक जने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हे परछि पिला हाई स्कूल पिला रोजगार कर लिटराली हाई स्कूल यूट्यूब वीडियो बन कि कंटेंट बन कि रोजगार कर किंतु मु कहया कथा माने कौन पे तार उदाहरण दूसरी जमीक कि मेडिकल फील्ड होगा डॉक्टर होगा लॉयर पायलट से फील्ड तुम डिग्री वैल्यू अच्छे कारण तुम गोटे डॉक्टर जिते भी स्किल्ड था ना कहीं पाखे जो डिग्री नहीं से कुछ MBBS नुह कि जहाँ भी तार डिग्री दरकार से नुह तुम ट्रस्ट कर तुम हार्ट सर्जरी करने सब करने बुझीपार नहीं गोटे पायलटर डिग्री नहीं सी कहे मत चले जाना सी कहले थोड़ी ना फ्लाइट बसिया देदेवे कि लॉयर पाखे जो तार वैलिडेसन ना এটা गोटे प्रकार एक्रेडिटेशन दौजे हाँ क्रेडिबिलिटी दौजे नहीं या पाखे आम ट्रस्ट कर ये आमको जितेब से केस तुम डिग्री दरकार कि सफ्टवेयर इंजीनियर गोटे मात्र फील्ड गोटे हाई पेइंग स्किल फील्ड एमती तो नॉर्मल फील्ड बहुत हाई पेइंग बहुत रोजगार कर जमीक कि गोटे डॉक्टर पायलट आउ लॉयर जी रोजगार कर पोटेंशियली ताठू भी अधिक रोजगार कर तुम से हार्डवर्किंग से माइंड सेट थी किंतु ये गोटे मात्र फील्ड जो तुम डिग्री आवश्यकता ना जदि बा अच्छी मुझे कहबी डिग्री परस्यू करनी कर जदि दरकार डिग्री भी बहुत हेल्पफुल हम जब तुम फ्यूचर में PhD करके रिसर्च फिसर्च लाइन में जब चाहो साइंटिस्ट होगा चाहो सी भी ये लाइन में भी अच्छी तेणु तार बहुत वैल्यू अच्छी कि तुम कॉर्पोरेट सेक्टर जावाक चाहो बेसी फैंसी डिग्री दरकार नहीं हाँ सर्टिफिकेशन बहुत वैल्यू अच्छी गूगल अमेजन बड़ बड़ कंपनी अच्छी एजियोर होगला माइक्रोसॉफ्ट होगला से सर्टिफिकेशन बहुत वैल्यू अच्छी तेणु सर्टिफिकेशन कर मुझे कहबी आ स्किल को इम्प्रूव कर कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर हो सब जिन ठीक अच्छे एठू आमे विरति नवा माने बंद करिवा पुणी देखा हो आउ एक नवा वीडियो रे नमस्कार नमस्कार।